একটা বার কি তুমি ভেবেছো দুনিয়ার হায়াতটা তুমি কিভাবে কাটিয়েছো? একটা বার কি তুমি ভেবেছো তোমার হায়াতটা কিভাবে তুমি কাটিয়েছো? না না বান্দা, তুমি ভাবো নাই আল্লাহ তোমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, যে নিয়ামত মালিক তোমাকে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিয়ামত দান করেছেন, যেই নিয়ামত মালিক তোমাকে দান করেছেন, একটু তুমি চিন্তা করে। আল্লাহ বলে আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন। এ বান্দা, আমি তোমাকে যে নিয়ামত দিলাম, নিয়ামত পেয়ে তুমি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো না। সারাদিন তুমি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারো, রাতের 12টা নয় 1টা নয় তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারো, আড্ডা দিয়ে তুমি রাতের 12টা নয় 1টা নয় বাসায় ফিরে আসো। নামাজ পড়ো না, রোজা রাখো না, রোজার কোনো তোয়াক্কা নেই, নামাজের কোনো তোয়াক্কা নেই। গানের তার লাগিয়ে তুমি ঘুমিয়ে যাও, গানের তার লাগিয়ে তুমি ঘুমিয়ে যাও। একটা বার কি চিন্তা করেছো আমি যে রাত্রে গানের তার লাগিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম, হতে পারে এটা আমার শেষ ঘুম? যদি আল্লাহ তাআলা হায়াত ফিরিয়ে দেয়, সকাল না থাকলে বড় গাল। একটা বার তুমি চিন্তা করো নাই ফজর চলে গেল, নামাজ পড়ো নাই, জোহর চলে গেল, আসর চলে গেল, মাগরিব চলে গেল, এছাড়া নামাজটাও তুমি পড়ো নাই। তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিয়ে তুমি রাতের 12টা বাজে আবার গানের তার নিয়ে ঘুমিয়ে গেছো। আল্লাহ বলে আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন। এ বান্দা, যে নিয়ামত তোকে চক্ষু নামক নিয়ামত আমি আল্লাহ তোকে দান করলাম, জুবান নামক নিয়ামত আমি আল্লাহ তোমাকে দান করলাম, এই যে 2 চোখ দ্বারা আমরা দেখতেছি, বলেন কার 40 বছর 60 বছর 50 বছর বয়স হয়েছে? কারো কি কোনোদিন ব্যাটারি নাই? চোখের লাইট নামক চক্ষু এর ব্যাটারি ফিউজ হয়েছে কোনোদিন কারো? আপনাদের আসহাবিহি ইয়া নাবিইল উলুমি ওয়াল হিকাম ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومرشدنا وأولانا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وقال تعالى في آية أخرى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين সকলেই নামাজের দুরূদ পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمد لمن قدر خيرا وخبالا الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريئون فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق كمالا رب أزلي خلق الخلق كمالا الآن كما كان ولم يلق زوالا الآن كما كان ولم يلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا عم وقالا لا شبه ولا مثل ولا عم وقالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولاه لا ضد ولا ند ولا حد لمولى لا كفو ولا ولد ولا عم وقالا لا كفو ولا ولد ولا عم وقالا मैं ढूंढ रहा कहाँ है दरबार इलाही
मैं ढूंढ रहा कहाँ है दरबार इलाही, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला, मोहब्बत में तेरा दम बदम रखना है मौला। तेरा नाम मजीना है तेरी नाम में मरना, तेरा नाम मजीना है तेरी नाम में मरना। हमें तो दुस्त बना ले, हमें तो मुस्ती बना दे, हमें तो दुस्त बना ले, हमें तो मुस्ती बना ले, हमें तो प्यार बना ले, हमें तो यार बना ले, हमें तो प्यार बना ले, हमें तो यार बना ले। तो खुदा वंदे अमीनी, तो खुदा वंदे शिमाली, तो खुदा वंदे अमीनी, तो खुदा वंदे शिमाली, तो खुदा वंदे अरादी, तो खुदा वंदे समावी, तो खुदा वंदे अरादी, तो खुदा वंदे समावी, तो खुदा मालिक फिरदौस खुदा, तो खुदा मालिक फिरदौस खुदा खालिक तू नाम, तो खुदा मालिक फिरदौस खुदा खालिक तू नाम। तू ना फरमानों के रहमान, तो गुनाहगारों के रहमान, तू ना फरमानों के रहमान, तो गुनाहगारों के रहमान। शुक्री पूरी मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে লাখো কোটি শুকুর যে মালিক আপনাদেরকে আমাকে কোরআন ও হাদিসের আলোচনায় এই দ্বীনি এদারায় আল জামিয়াতুল আহলিয়া আশরাফুল উলুম মহিলা কওমি মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই কনফারেন্স, এই মুহূর্তে জলসা, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, আমার সামনে উপবিষ্ট মুরব্বিয়ানে কেরাম, আমার বয়স তুল্য যুবক ভাইয়েরা, স্নেহের ছোটরা, পর্দার অন্তরালে আমার মা ও বোনেরা, সকলকে হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি উজাড় করে জানাই মুবারকবাদ। আমি আপনাদের সামনে যে আয়াত কারিমা তিলাওয়াত করেছি, সে আয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, আর আমাকে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে মৃত্যু। পৃথিবীতে সকল মাখলুক, সকল মানুষ, সকল মাখলুক সকল বিষয়ে মতভেদ থাকলেও একটি বিষয় আছে যার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। সেই বিষয়টি কি? মৃত্যু। কথা বলতে হবে। সেই বিষয়টি কি? মৃত্যু। সকল বিষয় নিয়ে মানুষের ইখতিলাফ আছে, সকল বিষয়ে মানুষের মতভেদ রয়েছে, তো এক বিষয়ে মতভেদ নেই, সেটা হলো মৃত্যু। কাফের বলেন, বেঈমান বলেন, ইহুদি বলেন, নাসারা বলেন, মুসলিম বলেন, সকলেই জানে মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যু নিয়ে কারো কোনো ইখতিলাফ নেই। সুতরাং কাফের বেঈমান যেহেতু মৃত্যু সম্পর্কে, মৃত্যু নিয়ে তাদের কোনো ইখতিলাফ নেই, মৃত্যু সম্পর্কে তারা জানে আমাদের মৃত্যু হতেই হবে, তারা বিশ্বাস করে, তাহলে আমরা যেহেতু মুসলমান, মুসলিম, তাহলে তো আমাদের বতরিকে আওলাই বিশ্বাস করা উচিত। আমরা মুসলিম, তাহলে আমাদের তো কথা ছাড়াই বিশ্বাস করা উচিত, তাই না? আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত। প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুশীল, প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামা, এ বান্দারা, তোমাদের প্রতিদানকে আমি পূর্ণ করে দেব। কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ তোমাদের প্রতিদানকে পূর্ণ করে দেব।
ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। আল্লাহ বলেন, যাকে আমি জাহান্নাম থেকে বিরত রাখবো, জান্নাতে প্রবেশ করাবো, ফাকাদ ফাজ, সেই সফল কাম। পরের আয়াতে আল্লাহ কি বলে, ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। এই দুনিয়ার হায়াত, এই দুনিয়ার জীবন বড়ই ধোঁকা, বড়ই ধোঁকা। এটা লাভবান কোনো কিছু নেই। রাসূল বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে যদি এই দুনিয়ার একটি মশা বা মাছির ডানা পরিমাণ মূল্য থাকতো, কদর থাকতো, তাহলে আল্লাহ জাল্লা শাআনহু পৃথিবীর কাফের বেঈমানকে এক ফোঁটা পানিও পান করাতেন না। সুতরাং এই কাফের বেঈমান ওদেরকে এক ফোঁটা পানিও পান করাতেন না যদি একটি মাছি বা মশার ডানা পরিমাণ এই দুনিয়ার মূল্য থাকতো আল্লাহর কাছে। এই দুনিয়া তুচ্ছ। ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। এই দুনিয়ার জিন্দেগি, দুনিয়ার হায়াত বড় ধোঁকা, নিতান্তই কোন খারাপ, ভালো না এটা। আল্লাহ বলে, বান্দা একটু চিন্তা করো, দুনিয়ায় যে আছো, মৃত্যুবরণ তো তোমার করতে হবে, আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ করতে হবে। আল্লাহ বলে, ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন যাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে, জাহান্নাম থেকে দূরে রেখে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, পরের শব্দে আল্লাহ বলে ফাকাদ ফাজ। এই বান্দাটা সফল কাম, এই বান্দা বড় লাভবান। ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। এই দুনিয়ার হায়াতটা বড় লাঞ্ছনা, বড় ধোঁকা। এই দুনিয়ার হায়াত কোনো মূল্য নেই, দুনিয়ার হায়াত কোনো দাম নেই। দুনিয়ার হায়াতটা বড় নিতান্তই খারাপ। আমার আল্লাহর কাছে দুনিয়ার হায়াতের কোনো মূল্য নেই, আমার আল্লাহর কাছে দুনিয়ার হায়াতের কোনো দাম নেই। যদি আল্লাহর কাছে দুনিয়ার হায়াতের দাম থাকতো, আমার আল্লাহ কাফের বেঈমানদেরকে এক ফোঁটা পানিও পান করাতেন না। এই দুনিয়া থাকার জায়গা না। আল্লাহ বলে, আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউতু ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা। এ বান্দা, মৃত্যুর ভয়ে তুমি যেখানেই পলায়ন করো না কেন, ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা, যদি তুমি মৃত্যুর ভয়ে উঁচু প্রাচীরের উপরে উঠে যাও, মৃত্যু তোমাকে সেখানে পাকড়াও করবেই করবে। মৃত্যু তো তোমাকে সেখানেও গ্রাস করবে, সেখানেও ধরবে। এই দুনিয়ায় কোনো থাকার জায়গা না, দুনিয়াতে মানুষ থাকতে পারবে না। অন্যত আল্লাহ তাআলা বলেন, কুল ইন্নাল মাউতাল্লাযী তাফিররুনা মিনহু ফাইন্নাহু মুলাকীকুম সুম্মা তুরাদ্দুনা ইলা আলিমিল গায়ব ওয়াশ শাহাদাতি ফায়ুনাব্বিউকুম বিমা কুনতুম তা'মালুন। এ মুসলিমরা, যেই মৃত্যু থেকে পলায়ন করছো, সেই মৃত্যু তোমাদেরকে ধরা দিবে, এবং তোমরা দুনিয়াতে যা কিছু করতেছো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমার আমল সমূহ কিয়ামতের দিন তোমার সামনে তুলে ধরা হবে। এই দুনিয়ায় তুমি বেঁচে থাকতে পারবে না, এই দুনিয়ায় তুমি বেঁচে যেতে পারবে না। কয়দিন থাকবে দুনিয়াতে, কয়দিন থাকবে? প্রত্যেকটা প্রাণী দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, প্রত্যেকটা প্রাণী দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে। একমাত্র বাকি থাকবে পৃথিবী থেকে আল্লাহ থাকবেন। সমস্ত ফেরেশতা ইন্তেকাল করবেন, মিকাইল ইন্তেকাল করবেন, আজরাইল ইন্তেকাল করবেন, মালাকুল মাউত ইন্তেকাল করবেন। এমনকি এক সময় মৃত্যুরও মৃত্যু ঘটে যাবে। একমাত্র বাকি থাকবে আপনার আমার প্রভু। জুড়ে বলেন কে? একমাত্র আল্লাহ তাআলা বাকি থাকবেন। আজরাইল থাকবে না, মিকাইল থাকবে না, ইসরাফিল থাকবে না। মৃত্যুরও একবার মৃত্যু ঘটন হয়ে যাবে, মৃত্যু হয়ে যাবে। সুতরাং এই দুনিয়ায় কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না গো, এই দুনিয়ায় কেউ থাকতে পারবে না।
আমার আল্লাহ সকলের মৃত্যু ঘটায় দিবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, লা তাদরি নাফসুম বিআইয়ি আরদিন তামুত। এ বান্দা, মৃত্যুর চিন্তা যে করো না, মৃত্যু নিয়ে যে ভাবো না, মৃত্যুর টেনশন যে তোমার মাথায় নাই। লা তাদরি নাফসুন বিআইয়ি আরদিন তামুত। তোমার লাশটা জমিনের কোন জায়গায় পড়বে তুমি বলতে পারো না। তোমার লাশটা জমিনের কোন জায়গায় পড়বে, জমিনের কোথায় তুমি ইন্তেকাল করবে তুমি বলতে পারো না রে বান্দা। তোমার বাড়ি জামালপুর, লাশ পড়ে যাবে তোমার গাজীপুর, লাশ পড়বে বরিশাল, ফিরোজপুর। যেমন সন্তান সকল বেলা মোটর সাইকেল নিয়ে বের হয়ে যায়, হঠাৎ বাবার কাছে ফোন আছে, তোমার সন্তান তো ময়মনসিংহে ইন্তেকাল করেছে, ট্রাকের সাথে বাড়িকে। খবর আসে না? খবর আসে কিনা? এটাকে আল্লাহ তাআলা বলেন, লা তাদরি নাফসুন বিআইয়ি আরদিন তামুত। এ বান্দা, তোর মৃত্যু, কার মৃত্যু কোথায় হবে, জমিনে কোন জায়গায় তোমার লাশ পড়বে বলতে পারো না। বলতে পারবে না, বলতে পারবে না। আমি আল্লাহ জানি কার মৃত্যু কোথায় হবে। সুতরাং বান্দা, তোমার মৃত্যু নিয়ে ভাবতে হবে, মৃত্যুটাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে। দুনিয়ার খারাপ সঙ্গীর সাথে চলা যাবে না, ভালো ভালো সঙ্গীর সাথে তোমার চলতে হবে। তুমি কাকে বন্ধু বানাচ্ছ তোমার চিন্তা করে বন্ধু বানাতে হবে। কার সঙ্গে তুমি চলতেছো বান্দা, তোমার চিন্তা করে চলতে হবে। একদিন তোমার প্রভুর কাছে তোমার সব কিছুর হিসাব দিতে হবে। তোমার হিসাব তো তোমার দিতেই হবে, তোমার অধীনস্থদের হিসাব বান্দা তোমার দিতে হবে। একটা বার কি তুমি ভেবেছো তোমার হায়াতটা কিভাবে তুমি কাটিয়েছো? না না বান্দা, তুমি ভাবো নাই। আল্লাহ তোমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, যে নিয়ামত মালিক তোমাকে দিয়েছেন। এই এই কথা বলে কেন? একটু থামায় দেন। ভলান্টিয়ার নেই, দায়িত্ব পালন করেন। আমার আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিয়ামত দান করেছেন, যেই নিয়ামত মালিক তোমাকে দান করেছেন, একটু তুমি চিন্তা করে। আল্লাহ বলে, আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন। এ বান্দা, আমি তোমাকে যে নিয়ামত দিলাম, নিয়ামত পেয়ে তুমি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো না। সারাদিন তুমি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারো, রাতের 12টা নয় 1টা নয় তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারো। আড্ডা দিয়ে তুমি রাতের 12টা নয় 1টা নয় বাসায় ফিরে আসো। নামাজ পড়ো না, রোজা রাখো না, রোজার কোনো তোয়াক্কা নেই, নামাজের কোনো তোয়াক্কা নেই। গানের তার লাগিয়ে তুমি ঘুমিয়ে যাও, গানের তার লাগিয়ে তুমি ঘুমিয়ে যাও। একটা বার কি চিন্তা করেছো, আমি যে রাত্রে গানের তার লাগিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম, হতে পারে এটা আমার শেষ ঘুম। যদি আল্লাহ তাআলা হায়াত ফিরিয়ে দেয়, সকাল না থাকলে বড় গাল। একটা বার তুমি চিন্তা করো নাই, ফজর চলে গেল, নামাজ পড়ো নাই, জোহর চলে গেল, আসর চলে গেল, মাগরিব চলে গেল, এছাড়া নামাজটাও তুমি পড়ো নাই। তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিয়ে তুমি রাতের 12টা বাজে আবার গানের তার নিয়ে ঘুমিয়ে গেছো। আল্লাহ বলে, আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন। এ বান্দা, যে নিয়ামত তোকে, চক্ষু নামক নিয়ামত আমি আল্লাহ তোকে দান করলাম, জুবান নামক নিয়ামত আমি আল্লাহ তোমাকে দান করলাম। এই যে দুই চোখ দ্বারা আমরা দেখতেছি, বলেন কার 40 বছর 60 বছর 50 বছর বয়স হয়েছে? কার কি কারো কি কোনোদিন ব্যাটারি নাই? চোখের লাইট নামক চক্ষু, এর ব্যাটারি ফিউজ হয়েছে কোনোদিন কারো? আপনাদের হয়েছে? আমার 23-24 বছর বয়স, আমার তো কোনোদিন এই চক্ষু নামক যে নিয়ামত, এটা একটা লাইট,
এই যে লাইট ধরতেছে কিসের সাহায্যে? কারেন্ট বা ব্যাটারির সাহায্যে চলতেছে, বৈদ্যুতিক ভাবে চলতেছে। মাইক চলতেছে কারেন্টে। এই যে আমাদের জবান একটা মাইক, কোনদিন তোমাদের ব্যাটারি কি ফিউজ হয়েছে বান্দা? না না না। এই যে দুই টুটের মাঝখান দিয়ে তোমার জবানটা, এই জবান দ্বারা তুমি তোমার নিয়ামত, তুমি তোমার মনের আকাঙ্ক্ষা বাসনাকে তুমি ব্যক্ত করো বান্দা। কোনদিন কি তোমার ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়েছে? না না না, কোনদিন তোমার চার্জ শেষ হয় নাই। তোমার চক্ষু নামক নিয়ামত, এই দুই লাইট দ্বারা তুমি এত বছর যাবত, 50 বছর যাবত, 40 বছর যাবত, 30 বছর যাবত, 25 বছর যাবত, আমার 23-24 বছর যাবত দেখতেছি কোনোদিন আমার ব্যাটারি, কোনোদিন আমার লাইট ফিউজ হয় নাই, ব্যাটারি লাগে নাই। আমার আল্লাহ বলে আলাম নাজআল লাহু আইনাইনি ওয়া লিসানাও ওয়া শাফাতাইন। এ বান্দা, এই যে নিয়ামত তোমাকে দান করলাম, কোনোদিন তো শুকরিয়া আদায় করো নাই, কোনোদিন শুকরিয়া আদায় করো নাই। অপর আয়াতে আল্লাহ বলে, আল্লাহ তাআলা বলেন অপর আয়াতে, ইয়া আইয়ুহাল ইনসান মা খাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম। এ বান্দা, কোন জিনিস তোমাকে তোমার রবের ইবাদত থেকে দূরে রেখেছে? কোন জিনিস তোমাকে হটায় রেখেছে? কার জন্য তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করতেছো না? কে? মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম। কোন জিনিস তোমার মহাপ্রতিপালকের ইবাদত থেকে তোমাকে দূরে রেখেছে? বান্দা, একটা বার কি তুমি ভেবেছো? না না, তুমি ভাবো নাই। যদি তুমি ভাবতে, তাহলে তোমার জীবনের অবস্থা এমন থাকতো না, জীবনের অবস্থা এমন থাকতো না। খারাপ বন্ধুর সাথে তুমি চলো বান্দা, একটিবার কি ভেবেছো এই বন্ধু কি আমার কল্যাণজনক নাকি অকল্যাণজনক? না বন্ধু, তুমি ভাবো নাই। তুমি তোমার নেতার পিছে আছো, তুমি তোমার নেত্রীর পিছে আছো। স্মরণ রেখো বান্দা, বান্দা তুমি স্মরণ রেখো, কিয়ামতের দিন তোমার নেত্রী তোমাকে রেখে পালিয়ে যাবে, তোমার নেতা তোমাকে রেখে পালিয়ে যাবে, এবং কি আপন ভাই, আপন বোন, আপন স্ত্রী পর্যন্ত তোমাকে রেখে পালিয়ে যাবে। ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি।